नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आज 15तम पाली सीधा सड़क आसी भुवनेश्वर यूनिट 2 स्थित अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकों अभियोग शुणी मुख्यमंत्री सहित 8 जन वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। सबुथर परि आज मुख्यमंत्री प्रथम प्रकोष्ठ बाहर अपेक्षा कर 34 जन भिन्नक्षम दुरारोग्य पीड़ित लोक भेटी समस्या शुणी अभियोग पत्र ग्रहण कर तुरंत पदक्षेप नापी उपस्थित अधिकारी को निर्देश देते प्रकोष्ठ भितर पंजीकृत अभियोगकारी अभियोग शुणी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ गत 14 पाली रे आसिथिबा 12,950 अभियोग मध्यरु 12,371 अभियोग समाधान करा जायछि। समाधान हार 96% रहिछि। बळका थिबा 579 अभियोग प्रक्रिया मध्यरे रहिछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिथिले आम सरकार हेउछि लोकंक सरकार लोकंकर समस्त मौलिक सुविधा सुजोग सहायता प्रदान करिया पई आम सरकार बद्धपरिकर। परवर्ती खबर विधानसभा अधिवेशन पूर्व 8टी दफा दाबी पूरण नहीं आज लोयर पीएमजी रे अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर एसोसिएशन पक्षरु रणहुंकार दिए तांकर किछि दाबी मध्ये रहिछि। अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका मानको सरकारी मान्यता ता सहित कर्मी मानको 18,000 टंका सहायिका मानको 9,000 टंका प्रदान निर्वाचन इस्ताहार रे घोषणा कराइथा प्रतिश्रुति अनुसार कर्मी मानको 3,000 टंका सहायिका मानको 2,000 टंका वर्धित दरमा अंगनवाड़ी केन्द्र रे समस्त कार्य ऑनलाइन हेउथबा कारणरो 5G मोबाइल जोगाई देवा सहित सिम कार्ड प्रदान करिया भली 8टी दफा दाबी संघ पक्षरु करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता 28 तारिख में विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2025-26 आर्थिक वर्षर अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। एहा पूर्व आज मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसिथिबा मंत्री परिषद चिठा बजेट मोहर मारिचंती। अति विश्वास सूत्र मिलुची रे अतिरिक्त बजेट परिमाण प्राय 10,000 कोटी छुई जिवो। अन्य पक्षरे चिठा अतिरिक्त बजेट तर्जमा करिबा समय रे मुख्यमंत्री विभिन्न विभाग मूल बजेट रो केते खर्च करिसंती ताहा जानिबाकू चाहिथिले। बहु विभाग बजेट मिलिथिबा अर्थ को 8 मास मध्यरे आखि दुर्सिया खर्च करि पारि नथिबारु केउंटी समस्या रहउछि मुख्यमंत्री पचारि बुझिथिले। केउ विभाग केते अतिरिक्त बजेट दरकारे केउंती पई दिया जिवो से नै मंत्री मानक सहित आलोचना करिथिले। प्रथमे अतिरिक्त बजेट रे मुख्यतः पंचायत राज पानीय जल वाणिज्य परिवहन ग्राम्य उन्नयन ता सहित समवाय विभाग अधिक फोकस करा जिवो बोली कह जाउछि। सरकार सड़क भित्तिभूमि गमनागमन लोकक मौलिक सुविधा प्रदान करा जिवो। धान किणा को फोकस करुथिबारु उपरोक्त 5टी विभाग मध्य गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिया जायछि। परवर्ती खबर युक्त 2 पूर्व चमत्कार 43,051 परि विद्यार्थी अदृश्य कुआडे गले एते पिला। दशम पास करे आखिरे स्वप्न देखि युक्त 2 कॉलेज रे नाम लिखाइथिले। किछि दिन क्लास जाई पढिथिले हठात अधारु पाठ पढ़ा छाड़ी देइथिले ना विद्यालय को आस्थिले ना श्रेणी रे परीक्षा देइथिले। युक्त 2 परीक्षा आरे आस्थिबा सेमानकु नै कोनसे खबर मिलु नाही। तबे एकाथरे सारा ओडिसा रो 43,510 विद्यार्थी अदृश्य। फॉर्म पूरण तो दूरर कथा स्कूल कर्तृपक्ष फोन कले भी पिला बा अभिभावक माने उत्तर देउनांती। 2024-25 शिक्षा वर्ष रे साम्स माध्यम रे 4,16,991 टी छात्र छात्री कला वाणिज्य धंदामूलक मध्य नाम लिखाइथिले। 2026 रे युक्त 2 परीक्षा देबा कथा किंतु ए वर्ष फॉर्म पूरण जो तथ्य आछि आश्चर्यजनक। फॉर्म पूर्ण करिसंती 3,73,910 अदृश्य होइचंती 43,510 जन। कुआडे गले से नेकी प्रश्न उठाउचंती अभिभावक फोन कले मते अभिभावक उठाउ नांती। परवर्ती खबर राज्य रे घन कोहड़ी आस्तरण आहुरी खसिबो रातिर तापमात्रा जाड़े थरिबो ओडिशा। भारतीय पाणीपाग विभाग आगामी 2 दिन मध्य रातिर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री ह्रास पाइबार अछि।
ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ସେପଟ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଯୋଉମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଡଲାଇଟ ଲଗେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ତୃତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅଛି କି ଲିଙ୍କ? ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଡିସେମ୍ବର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାତିଲ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ପରେ ଏବେ ମକାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ପାହାଡି ଇଲାକାରେ ବଢୁଛି ମକା ଚାଷର ଚାହିଦା, ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ, ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା ବଢଉଛି। ମକାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, କ୍ଷତିପୂରଣ ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଚାଷୀ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ମକା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବାର ଆଶା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଉଳି ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ମକାକୁ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କାମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ମକା ବିହନ କିଣି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜମିରେ ଲଗାଇବାରେ 70-80 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମକା ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଭାଲୁ ଜୋର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ମକା ଚାଷକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ମକାକୁ ଅଭାବୀ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ବଜେଟ ବ୍ୟୟରେ 3 ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନଜାତି ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଉପସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଚାକିରି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ସଂଘ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପରିବାର ସମର୍ଥନ ମିଳେ ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା, ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଗାୟିକା ନାମ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଣ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 64ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ, ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ କମର୍ସର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 କନକ୍ଲେଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2036ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର, ନିବେଶକ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କି ଡ୍ରିମ ଡିକେଟ ବା 80 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲସ୍ ଡିକେଟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀ ହେବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଓଡିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିଧାନସଭାରେ ରଖିବେ ଅଭିଭାଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହୋଇଛି। ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରଖିବେ ଅଭିଭାଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 25ଟି ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 200 ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 27 ତାରିଖରେ ବାୟୁସେନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସିଧା ରାଜଭବନ ଯିବେ। ସେଠାରେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 20ରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବଦଳିଲା, ଶାସକ ବଦଳିଗଲେ, କେବେ ଟଳିଲା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଚୂଡାରେ ଉଡୁଛି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଧର୍ମର ପତାକା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପତାକାର ପ୍ରତୀକ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ, ସମୟ ବିତିଗଲା, ଶାସକ ବଦଳିଗଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କେବେ ପାଲଟିଗଲା ଆମ ଉପରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଡକୁ ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଥିଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 95 ଅବସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ବା ଓଏସଆଇସି ରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରଣନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 16,500 ବର୍ଗମିଟର ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ 1.46 ଏକର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 2ଟି ବ୍ଲକ ସହିତ 5 ମହଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷି ଉପକରଣ, କର୍ମଶାଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ତା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କଟକଣା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଆଇନ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ଉଠାଇ ନେବ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ 2003 ଲାଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କଟକଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଅନିୟମିତତା ବା ପାର୍କିଂ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଭିଡ ବଢୁଛି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରାଫିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ସେଠି ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।